ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲ.ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበልልን እያልን ዛሬ ሜዲካል ሰርጂካል ኤግዛም ፕራክቲስ ቤዝድ ኦን ኤግዚት ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ሜዲካል ሰርጂካል ኤግዛም ፕራክቲስ ቤዝድ ኦን ኤግዚት ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ከዚህ በፊት ከነበሩ ጥያቄዎች መሰረት ያደረገ ኤግዚት ኤግዛማችሁንና ላይሰንሸር ኤግዛማችሁን መሰረት በማድረግ እየተዘጋጀላችሁ ጥያቄ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ሜዲካል ሰርጂካልን ስታነቡ ሁሉም ተማሪዎች መጨናነቅ ሳይሆን ይከብዳል ሳይሆን በጣም ቀላልና በኬዝ ቤዝድ መልክ ሆኖ ሲመጣ እንዴት ነው ልረዳ የምችለው የሚለውን ሐሳቡን ለመውሰድ ትንሽ ማሰላሰል እንጂ ምንም አይነት ጭንቀት አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ተሞክሮ የሆናችሁ ዘንድ ይዤላችሁ የቀረብኩትን ጥያቄ አብረን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሜዲካል ሰርጂካል ኤግዛም ፕራክቲስ ቤዝድ ኦን ኤግዚት ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም No. Question number 1. A 45 years old male patient come to emergency department with complaints of abdominal pain. A 45 years old male patient come to emergency department with complaints of abdominal pain, vomiting, and constipations of 12 hours duration. The patient reports that he has previous history of hernia. On physical examination, the nurse identified distended abdomen, high-pitched bowel sound, but not detected masses. What is the next course of the disorder if left untreated? A. Passed flatus, small and formed stool. B. Intoxicated patient with disarranged vital sign. C. More intense pain and slowly dehydrated patient. D. Gradual decrease in vomiting and abdominal distension. What does it mean? ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኬዝ ቤዝ ጥያቄዎች ሲሰሩ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ጥያቄው ጽሁፉ ስለረዘመ መጨነቅ ነው ወይስ ሐሳቡን መረዳት? ስለዚህ በደንብ ተረጋግተን እናየዋለን ማለት ነው። A 45 years old male patient እንግዲህ 45 ዓመት እድሜ የሆነ ታማሚ አባት come to emergency department with complaint of what? እሱ ድንገተኛ ክፍል ነው የመጣው። complaints of abdominal pain ሆዱን ነው የሚያመው፣ vomiting ያስመልሰዋል and constipations of 12 hours duration ለ12 ሰዓት ያክል constipation ይሄ የሆድ ድርቀት የምንለው ማለት ነው። the patient report that has previous history of hernia abnormal protrusion of cell ምናምን የምንላቸው ይሄ hernia የሚባል እንትን ነበረው ከዚህ በፊት። on physical examination physical exam በምናደርግበት ሰዓት the nurse identified distended abdomen ሆዱ በጣም ተወጥሮ ነበረ፣ በጣም ትልቅ ሆኖበታል ማለት ነው። high pitched bowel sound bowel sound ምንድነው? በጣም ከፍተኛ የሆነ የባውል የአንጀት ሳውንዱ ከፍተኛ ነው። but no detected mass ምንም ግን ማስ ወይም ፎርም የተደረገ ማስ የለውም ማለት ነው። Okay, what is the next course of the disorder if left untreated? ይህ ሰው ባይታከም ምን አይነት ዲስኦርደር ምን አይነት ችግር ሊገጥመው ይችላል? what the next አያችሁ ቀጣይ ማለት ነው። course of the disorder if left untreated ባይታከም ሰው ዝም ቢባል ምንድነው ኔክስት ጣፋንታው ሊሆን የሚችለው? A. Passed flatus, small and formed stool. ይሄ passed flatus means ፈስ ማለት ነው። and small and formed stool ትንሽ ፎርም የተደረገ stool ኖሯል። B. Intoxicated patient with disarranged vital sign ከቫይታል ሳይን የመዛባት እንትን ይኖረዋል ይላቸዋል። C. More intense pain and slowly dehydrated patient more intense pain የበለጠ ህመምና slowly ቀስ በቀስ ደግሞ ፈሳሹን ያጣል። D. Gradual decrease in vomiting and abdominal distension ቀስ በቀስ ትውከቱም ይቀንሳል እና abdominal distension ሆዱም የተነፋው ይቀንሳል ይላቸዋል። ስለዚህ አሁን ይህ ሰው አሁን
ቢግ የሆነ ወይም ደግሞ ትልቅ አብዶሚናል ዲስቴንሽን አለው። ይህ ሰው ሞስት ላይክሊ ሊሆን የሚችለው ምንድነው ይሄ ባውል ኦብስትራክሽን you see large bowel obstruction ማለት የአንጀት መዘጋት ወይም ደግሞ የአንጀት መታጠፍ ምናምን የምንለው በተለምዶ ማለት ነው። ሶ ያ ሲፈጠር ምንድነው ይሄ ፌሰስ ኤንድ ፍላተስ የሚባሉ ነገሮች አይተላለፉም። ማለፍ ስለማይችሉ አብዶሜኑ ምን ይሆናል ዲስቴንድድ ይሆናል ትልቅ ይሆናል ይነፋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህ ሰው ምን ሊገጥመው ይችላል መሰላችሁ ቮሚቲንግ ይገጥመዋል። ከዛ ህመሙ እየጨመረበት ይሄዳል። ለምን አንጀቱ በትክክል እየሰራ አይደለም ተቆልፏል ማለት ነው። ሶ ህመሙ እየጨመረ ሲሄድ ቮሚቲንጉም እየጨመረ ይሄዳል። ለምን ስለማያሳልፍ ይመለሳል ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ትውከቱ ጨመረ ማለት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ይህ ሰው ፈሳሹን እያጣ ነው ማለት ነው። በተዘዋዋሪ ትውከት ተደጋጋሚ የሚያስታውከው ከሆነ ፈሳሹን እያጣ ነው ኢንዳይሬክትሊ። ሶ the answer will be C ምን ይላል more intense pain and slowly dehydrated patient ይሆናል ማለት ነው። So the answer will be C ይሆናል። Okay. Question number 2. A 16 years old female patient was admitted to medical ward with diagnosis of chronic renal failure. Laboratory result shows serum potassium level of 7 milliequivalent per liter. Normal value 3.5 to 5 ነው ኖርማሉ ማለት ግን የዚህ 7 ነው ጨምሯል ማለት ነው። On assessment she has ECG change ስለዚህ everything ይዛባል ECG ኢኮካርዲዮግራፊ የምንለው ታልተንት ቲ ዌቭ ኤንድ ዋይድንድ ኪወርስ ይሄም የአብኖርማል እንትን ነው የሚያሳየው። the health care provider diagnosed hyperkalemia ትልቁ ነጥብ እዚህ ጋር ነው ባይዘው the health care provider diagnosed what hyperkalemia ማለት ምን ማለት ነው የፖታሺየም ሌቭል በደሙ ውስጥ ጨምሯል ማለት ነው። ኦኬ what is the early sign and symptom could support the diagnosis ይሄንን hyperkalemia ያለውን የሚደግፍልን ቤስት የሆነ ሲምፕተም የተኛው ነው። ይሄ ፖታሺየም የሚባለው ኤሌክትሮላይት በሰውነታችን ውስጥ ወይም በደማችን ውስጥ ሲጨምር ምን አይነት ምልክት ልናሳይ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ A muscle weakness and diarrhea B blood pressure and fluid retention C fever chest pain additive breath sound D RBC count hemoglobin and hematocrit level by the way ይሄ ምንድነው what's the typical symptom for hyperkalemia ብላችሁ ሰርች ብታረጉ ያመጣላችኋል። ቀጥታ የመጣ እንትን ስለሆነ the answer will be A muscle weakness and diarrhea is the correct or the suggestive symptom for hyperkalemia ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ቀጥታ አንስቶ አምጥቶ ምልክቱ ምን ሊሆን ይችላል ብሎ ስለጠየቁ ያቺን ምልክት መናገር ነው። እቺ ምልክት ደግሞ የካልሲየም መጠን ማለት የፖታሺየም መጠን ከፍ በሚልበት ሰዓት የሚያሳየው ምልክት አንድ ሰው መስል ዊክነስ ነው የጡንቻ መድከም መልፈስፈስና ዲያሪያ ተቅማጥን ያስከትላል ማለት ነው። ለዚህ ብለድ ፕሬሸር ፍሉድ ሪቴንሽን ፌቨር ቸስት ምናምን ብዙም እንትን ስለማይላቸው ዳይሬክትሊ ግን እንትን የምለው ኤ ይሆናል ማለት ነው። Okay. Question number 4. A20 ምናልባት የቁጥር መዛባት ሊኖር ይችላል ያው የዋናው ኬዝ ቤዝድ መሆኑ ነው ጥያቄዎችን ማየት ነው። A 23 years old chronic liver disease patient was admitted to medical ward with diagnosis of hepatocellular carcinoma. The community where the patient come uses running water for drinking. He has no history of IV drug use and a previous blood transfusion. What is the most likely etiology for the patient's diagnosis? Okay. ስለዚህ a 23 years old የ23 ዓመት አባት ወይ ምናምን ልትሆን ትችላለች ክሮኒክ ሊቨር ዲዝ አለ በጣም የቆየ ጉበት ታማሚ ነችና was admitted to medical ward እሷ አድሚት የተደረገች የተኘችው የት ላይ ነው ሜዲካል ዋርድ ነው with diagnosis of hepatocellular carcinoma
ስለዚህ ከሴሉላር ዳይስፈንክሽን ጋር ተያይዞ የሚመጣ የጉበት በሽታ ነው ወይም ወደ ካንሰር እንትን የሆነ ማለት ነው። the community where the patient came uses running water for drinking ይሄ ኮሚኒቲው ማህበረሰቡ የሚጠቀመው ምንድነው? running water ይሄ የሚሄድ ውሃ ወንዝ ምናምን ነው የሚጠቀሙት ለመጠጥ ማለት ነው። he has no history of IV drug ምንም የሚጠቀመው መድኃኒት የለም። previous blood transfusion ከዚህ በፊት የሚወሰደው የደም እንትን የለውም። what is the most likely etiology for the patient's diagnosis? A hepatitis A virus, B hepatitis B virus, C hepatitis C virus, D hepatitis D ቫይረስ ይላቸዋል። ስለዚህ ሄፓቲስ ኤ ምንድነው? ሄፓቲስ ቢ ምንድነው? ሄፓቲስ ሲ ምንድነው? ሄፓቲስ ዲ ምንድነው? ታይፕስ ኦፍ ሄፓቲስ ቫይረስ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ እንድታነቡ መንገድ ነው የሚያሳያችሁ። ይሄ ጥያቄ ራሱ ይደገማል አይደገምም አይደለም ጭንቀታችን ሊሆን የሚገባው። እነዚህ አራቱ ምርጫዎችን እንዴት ነው የምንረዳቸው የሚለው ነው። ከዛ የፈለገውን አንስቶ ቢያመጣ አንደነግጥም ማለት ነው። ኦኬ በዚህ አጋጣሚ ህክምና ላይ ያላችሁ ስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች ራሳችሁን አፕዴት የምታደርጉበት ነው ማለት ነው። ሞስት ፕሮባብሊ ግን እዚህ ጋር ረኒንግ ወተር ምናምን እያለ ሄፓታይተስ ሲ ቫይረስ ማለት እንችላለን። በት ይሄ ሞስት ፕሮባብሊ ኢቲዮሎጂ ሊሆን የሚችለው ለሄፓቶሴሉላር ካርሲኖማ ጋር ከክሮኒክ ሊቨር ዲዝ ከሄፓቶሴሉላር ካርሲኖማ ጋር ሊንክ የሚያደርገው ሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ ነው። ግን ከሱ ቀጥሎ ሄፓታይተስ ሲ ቫይረስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አሁን ላይ ቢ ሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ SRT6 question number 5 a 36 years old male patient is admitted in surgical ward with confirmed diagnosis of appendicitis. A 36 years old male patient is admitted in surgical ward with confirmed diagnosis of appendicitis. ስለዚህ ምንድነው የ38 ዓመት አባት የ36 ዓመት አባት አድሚት የተደረገው ሰርጂካል ዋርድ ነው። ሰርጂካል ዋርድ ላይ አድሚት ተደርጓል with confirmed diagnosis of appendicitis። ስለዚህ የትርፍ አንጀት ተገኝቶበት ማለት ነው ወይም የትርፍ አንጀት ተጠቅቶ ማለት ነው። the patient is prepared for appendectomy ፔሸንቱ ምንድነው የተዘጋጀ ያለው appendectomy ሰርጀሪ ሊሰራ ነው ሪሙቭ እንዲያደርግ ማለት ነው and received pre-operative care ስለዚህ pre-operative care እየወሰደ ነው ማለት what is the most appropriate pre-operative care for this patient አሁን ሰርጀሪ ወደ ኦፕሬሽን ወይም ደግሞ ኢንትራ ኦፕሬቲቭ ከመግባቱ በፊት pre-operatively ምን ልናደርግለት እንችላለን የትኛው ነው ትክክሉ most appropriate የሆነ የትኛው ነው A administering enema B administering antibiotics C ማለት ሶሪ A administering enema B encourage ambulation C administer antibiotics D stimulate bowel activity so the answer will be ሊሆን የሚችለው enema ማለት ፌሰስ ምናምን እንትን ካለበት ባዶ ለናደርግ ልንጠቀምበት ያናከለ እንትን ሚል አይደለም አድሚኒስተር አንቲባዮቲክስ የተለያዩ አንቲባዮቲክሶችን ለፖስት ኦፕሬቲቭ ኢንፌክሽን ለመከላከል እነዚህን አድሚኒስተር አንቲባዮቲክሶችን እንሰጣለን ማለት ነው ኢንካሬጅ አምቡሌሽን yes ስቲሙሌት ባውል አክቲቪቲ ያ ስላይት ልናደርግ እንችላለን ግን ሞስት ፕሮባብሊ ግን ሊሆን የሚችለው አድሚኒስተር አንቲባዮቲክሶችን መስጠት ነው ፕሪኦፕሬቲቭ ከመግባቱ የሚያስፈልጉ መድኃኒቶችን ሰተን ማስገባት ነው ማለት ነው ኦኬ question number 6 a 26 years old male patient who works in construction firm እሱ ቢሰራዊት ነው ኮንስትራክሽን ፊርም ላይ ይሰራል was brought to an emergency department እሱም ድንገተኛ ክፍል መጣ ማለት ነው the patient was diagnosed with large bowel obstruction empirically ስለዚህ የትልቁ አንጀት መታጠፍ የትልቁ አንጀት መቆለፍ ነው የመጣበት ማለት ነው what is በዛ ምክንያት ግን ድንገተኛ ክፍል ነው የመጣው so what is the most likely clinical presentation that helps to diagnose this patient what is the most likely በጣም የሚመስለው በጣም ትክክል የሆነው ማለት ነው ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን that helps to diagnose this patient ይሄን patient diagnose ለማድረግ ትልቁ ሰፖርታችን ምንድነው ነው የትኛው ምልክት ነው A vomiting B dehydration C gross abdominal distension D bowel sound of 45 per 5 minutes ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በጣም ሰጀስቲቭ ሲምፕተማችን ሊሆን የሚችለው ቀደም ብለናል በጣም gross abdominal distension ካለው ኢንቴንስ ፔን እና ምን ያረጋል ብለናል ወደ ዲሃይድሬት ወደ ቮሚቲንግ ምናምን ሊሄድ ይችላል ግን አሁን እኛ ደግሞ የሱን የላርጅ ባውል ኦብስትራክሽን ትልቁ ዋና ሲምፕተሙ ግሮስ አብዶሚናል ዲስቴንሽን ነው ስለዚህ ፌሰስ እና ፍላትስን ምንም አያሳልፍም ተቆልፎ ሆዱ በጣም የመለጠ ቴንደንሲ ያለው ማለት ነው so this is the most likely clinical presentation for our large bowel obstruction decide ለማድረግ የሚረዳን ነው ማለት ነው the answer will be C ይሆናል ማለት ነው Okay, question number 7.
A 64 years old female patient is admitted to medical ward with complaint of unconsciousness for 4 days duration. The unconsciousness is due to head trauma that leads to excessive blood loss. Nasogastric intubation is option less to feed her. The available tube has no mark that the nurse should determine the length of nasogastric tube ወይም NGT ማለት ነው needed to reach the stomach. What is the most likely techniques to be used in this case? A. From tip of the nose to the earlobe and from the earlobe to the umbilicus. B. From the earlobe to tip of the nose and from tip of nose to the xiphoid process. C. From the tip of the nose to the earlobe and from the earlobe to xiphoid process. D. From the tip of the nose to the earlobe to halfway between xiphoid process and umbilicus. Okay. A 64 years old female patient የ64 ዓመት እድሜ ባለጸጋ የሆነች እናት admitted to medical ward ተኝታለች with complaint of unconsciousness ራሷን ሲታ ማለት ነው for 4 days duration ለአራት ቀን. The unconsciousness is due to head trauma. ይሄ ራሷን መሳት የመጣው ምክንያቱ due to what? head trauma ጭንቅላቷን ተጎታ ወይም ተመታ በጭንቅላት አደጋ ማለት ነው that leads to excessive blood loss. ያ ሄድ ትራውማ ግን ለምን ዳርጓታል በጣም ብዙ ደም ፈሷት ራሷን ስታለች ጭንቅላቷን በመጎዳቷ የተነሳ ማለት ነው nasogastric intubation is option. nasogastric intubation ማለት NG ቲዩብን ማስገባት ምርጫ ሆኗል less to feed her እሷ ምግብ መመገብ ስላልቻለች ማለት ነው the available tube has no work. The available tube has no work that the nurse should determine the length of the NGT needed to reach the stomach. Okay, አሁን ምንድነው no mark sorry the available tube has no mark. ይሄ የሚሰራው ቲዩብ ማርክ አልተደረገም ለሷ እስከ ስቶማኳ ድረስ እንዴት ይደርሳል የሚል ምልክት የለውም ለናዞጋስትሪክ ቲዩቡ ያው ኢንሰርት ሊያደርግ ነው እና determine the length of the NGT needed to reach the stomach. እስከ ስቶማክ ድረስ የሚደርስ ሌንግዙን ወይም ደግሞ ሴንቲሜትሩን ምን ያክል እንደሆነ ማርክ አላደረገም እንግዲህ እኛ NG ቲዩብ ስናስገባ ለክተን ነው እስከ ጨጓራው ድረስ በትክክል ምግብ ያደርሳል ወይስ አያደርስም ነው እንጂ ዝም ብለን ቲዩቡን አናስገባም አይደለ ያ so what is the most likely techniques to be used in this case? ምንድነው ትክክለኛው ቴክኒክ ማለት ነው አሁን ጥያቄው ትንሽ ረዘም ያለ ነገር ይመስላችኋል ግን በጣም ባዶ ጥያቄ ነው በጣም ማለት ነው ማለት ለሰው ህይወት በጣም ወሳኝ የሆነ ግን እኛን ምንም ማደናገር የሌለበት በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው ሶሪ ይሄ ለሰው ህይወት ትልቅ ነው ግን ለኛ ለጤና ባለሙያዎች ለኛ ተማሪዎች ጥያቄው ረዘመ ብለን ምንም እንደነግጥበት ምክንያት የለም በቃ አንድ ሰው ጭንቅላቱን በሆነ አደጋ ተመታ ደም ፈሰሰው ራሱን ስቶ ድንገተኛ ክፍል መጣ እና አየነው በመናይበት ሰዓት ምግብ መመገብ አይችልም ምግብ መመገብ ስለማይችል በኤንጂ ቲዩብ ወይም ደግሞ በቱቦ መመገብ አለበት ይሄ ቱቦ ደግሞ ምን ያክል መግባት እንዳለበት ደግሞ ሴንቲሜትር ማወቅ አለበት ያንን እንዴት መለካት እንችላለን ነው ጥያቄው አለቀ ግልጽ ነው አይደል ሐሳቡ ያ A from tip of the nose to the earlobe A from tip of the nose ከአፍንጫችን ጀምረን ከአፍንጫችን ጫፍ ጀምረን ወደ earlobe ወደ ጆሮአችን ከዛ from earlobe to umbilicus እስከ እትብታችን ድረስ B እስከ እትብት ድረስ እንለካለን አንለካም አይደል እንዴ B from the earlobe to ከጆሮ ጀምረን ላል to tip of the nose ወደ አፍንጫ ሄደን ከዛ from tip of nose to xiphoid process ከአፍንጫ ደግሞ ወደ xiphoid process እንሄዳለን ይላቸዋል xiphoid process ማለት by the way ኢስተርነም የምትባል እዚህ ሁለቱንም ቶራሲክ ዜ በጡታችን ወይም ደግሞ በቸስት መካከል ላይ ያለች አንዷ አጥንት እና የሷ አጥንት ጫፍ በኩል ማለት ነው ሆዳችን ከመድረሱ በጫፍ በኩል ያለችው ፓርት xiphoid process ትባላለች የኢስተርነም መጨረሻ ጫፏ ማለት ነው ኢስተርነም ምናልባት አናቶሚ ላይ እንትን ብላችሁ ሊሆን ይችላል ኢስተርነም በስም 3 ነው በቁጥር 1 ነች ከላይ ያለው ጫፍ ፓርት ማኒቡረም ይባላል መሃል ላይ ቦዲ ይባላል መጨረሻ ላይ xiphoid process ትባላለች ስለዚህ እስከ xiphoid process ነው እኛ ምን ለካው ግን ስቴፑ እንዴት ነው so C need from tip of the nose ከኖዝ ጀምረን ወደ earlobe ወደ ጆሮአችን እንሄዳለን and from earlobe to xiphoid process ከearlobe ደግሞ ወደ xiphoid process እንሄዳለን ይላችኋል የኢስተርነም ጫፏ ፓርት D from tip of the nose to the earlobe to halfway between
the xiphoid process and umbilicus ስለዚህ በአምቢሊከስ እና በxiphoid process መካከል እንትናረጋለን ላችኋል ስለዚህ አሁን መልሳችን ሊሆን የሚችለው the answer will be C ነው NG ቲዩብ ስትለኩ ማለት ነው ይሄ NG ቲዩብ ለሰው ምግብ ለመመገብ ስትለኩ መጀመሪያ ካፍንጫው ጫፍ ትጀምሩና ኢርሎብ ወደ ጆሮ ትወስዳላችሁ ከጆሮው ነው ወደ xiphoid process የምትወስዱት እንዳትሸወዱ ከጆሮ ጀምራችሁ ወደ አፍንጫ ካፍንጫ ጀምራችሁ xiphoid process አትወስዱም ካፍንጫ ይጀምራል ወደ ጆሮ ይሄዳል ከጆሮ ደግሞ xiphoid process ይሄዳል ማለት so the answer will be C from tip of the nose to the earlobe and from the earlobe to xiphoid process ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጥያቄ አሁን ትንሽ ረዘም የሚል ጥያቄ ነው ስላይዱን ሞልቷል እና ግን እንደዛ ነው ይሄን ያክል እንትን ያደርጋል በቃ አንድ ሰው ጭንቅላቱ እንደዚህ ተመታ ደም ፈሰሰው ራሱን ሳተ ሌላ ጉዳይ ነው እሱ ነው አይደለም እናንሰው በቃ ምግብ መመገብ ለማይችል ሰው ቱቦ እንዴት ነው ለክተን እናስገባው አለቀ ይሄ ጥያቄ ምስጥር ማለት ነው ስለዚህ እቺን ብቻ ማወቅ ነው ሐሳብ ተረዱ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ እንደዛ ናቸው እምላችሁ ያለ ምክንያት አይደለም ባይ ዘ ወይ so the answer will be C ይሆናል ማለት ነው okay question number 8 A 64 years old obese man came to medical outpatient department seeking treatment on the duty nurse ለማለት ነው on the duty diagnosed the patient with duodenal peptic ulcer disease based on the clinical manifestation and history of the patient what is the most likely clinical manifestation used by the nurse to diagnose this patient A injections of food relief pain B pain occur 1 hour after meal C being obese D relieved by vomiting okay አሁን የዚህ ጥያቄ ምስጥር ምንድነው ይሄ አሁን የፔፕቲክ አልሰር ዲዚዝ ማለት ባይ ዘ ዌይ ይሄ የጨጓራ ቁስለት ወይም የአንጀት ቁስለት የምንላቸው ፔፕቲክ አልሰር ዲዚዝ divided into two by itself okay gastric ulcer እና duodenal ulcer በማለት በሁለት ይከፈላል gastric ulcer ምንለው ቁስለቱ ጨጓራችን ውስጥ ሲከሰት ማለት ነው duodenal ulcer ምንለው ደግሞ በስሞል ኢንተስታይን በላይኛው ክፍል ቁስለት ሲፈጠር duodenal ulcer እንለዋለን ምክንያቱም ስሞል ኢንተስታይን ላይ duodenum jejunum ileum የሚባሉ ፓርቶች አሉ ከነዛ ውስጥ ግን ከላይ በኩል የሚገኘው ሃፐር ፓርት ያለው duodenum ነው duodenum ቁስል ሲፈጠር ግን duodenal ulcer ይባላል ulcer ማለት ቁስል ማለት ነው ኦኬ ሶ ምንድነው የሚለው ጥያቄው A 64 years old obese man a 64 years old obese man ማለት ትንሽ ወፈር የሚል obesity ማለት ነው overweight የሆነ ሰው እና come to medical outpatient department OPD ነው የመጣው seeking treatment ህክምና ፈልጎ ማለት ነው the on duty ማለት the on duty በጊዜው የነበረ ወይም በተርሳቱ የገባ diagnosed the patient with duodenal peptic ulcer ነው ይሄን ዲያግኖስ ያደረገው በአንጀት ቁስል ተፈጥሮበታል duodenal ማለት ነው duodenal peptic ulcer disease based on clinical manifestation and history of the patient based on ምንድነው እሱ ይሄን duodenal ulcer ነው ያለው clinical manifestation የሚያሳየው ምልክትና ሰውየው የሚነግረው ታሪክ history ማለት ነው ኦኬ what is the most likely clinical manifestation ትክክል የሆነው clinical manifestation ወይም used by the nurse to diagnose this patient A injections of food relieve pain injection of food ምግብ መብላት ምግብ ሲበላ ይተዋዋል ጨጓራ ህመሙ ይተዋዋል B pain occur 1 hour after meal ልክ ምግብ እንደበላ በአንድ ሰዓት ውስጥ ህመሙ ይነሳበታል C being obese ወፍራም ስለሆነ D relieved by vomiting ልክ በሚያስታውክበት ሰዓት ህመሙ ያስታግሳል ወይም ደግሞ ይሻለዋል ማለት ነው ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ አድምጡኝ ፔፕቲክ አልሰር እና ማለት ፔፕቲክ አልሰር በሁለት ይከፈላል ብያችኋለሁ gastric ulcer and duodenal ulcer ማለት ነው ኦኬ gastric ulcer የምንለው ጨጓራ ውስጥ ቁስለት ሲፈጠር ማለት ነው ጨጓራ ውስጥ ቁስለት ሲፈጠር ደግሞ ሰዎች ምግብ በሚበሉበት ሰዓት ምናልባት ገጥሟችሁ ከሆነ እኔ ይሄንን ምግብ አልበላም ጨጓራዬን ያነሳብኛል ጨጓራ አለብኝ እኔ ቡና አልጠጣም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልጠቀም ለምን ከጨጓራዬ ጋር አይስማማም የሚሉ ሰዎች ገጥሟችሁ ከሆነ that kind of ulcer is gastric ulcer ኦኬ ጨጓራ ውስጥ ቁስለት ሲኖር ሰዎች ምግብ መመገብ ወይም ደግሞ ምግብ ይመርጣሉ ይሄ ነገር ጨጓራዬን ይቀሰቅስብኛል እንደዚህ ያደርገኛል ይላሉ በተለምዶ ማለት ነው ኦኬ ግን ምግብ ሲበሉ የሚነሳባቸው አይነት ሰዎች ምንድናቸው
gastric ulceሮች ናቸው aggravating factor and relieving factor ይባላል aggravate factor ማለት ያን ነገር ቀስቃሽ ማለት ነው relieving factor ደግሞ ያን ነገር ስናደርገው የሚያስተውልን ወይም የሚያስታግስልን ማለት ነው ኦኬ ሶ እንጂ የጋስትሪክ አልሰር እና የዱኦደናል አልሰር ልዩነታቸው gastric ulcer ምግብ በምንመገብበት ሰዓት ይነሳብናል ዱኦደናል አልሰር ግን ምግብ በምንመገብበት ሰዓት ያስታግስልናል ኦኬ ምግብ ስበላ ይተወኛል ይላሉ ባይዘው ሰዎች እኔ ምግብ ምናምን እንትን በመልብ ጨጓራዬ ልክ እኔ ምግብ ካልበላው ጨጓራዬ ይነሳብኛል ትንሽ ምግብ መቅመስ አለብኝ ምናምን የሚሉ ሰዎችም አሉ that kind of guys is duodenal ulcer okay ስለዚህ በአንጀት ላይ ቁስለት ሲፈጠር ነው so the typical symptom for the duodenal ulcer is ingestions of food relief pain ነው being obese ያው ወፍራም ምናምን እንትን መሆን ለሱ ሊሆን ይችላል by the way overweight ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም ምግብ ስለሚበሉ ክብደታቸው ምናምን ሊጨምር ይችላል ግን typical symptom ingestion of food relief pain ነው being indeed pain occurs 1 hour after meal ምግብ በመላውበት ጨጓራ ይነሳብኛል እሱ ከጋስትሪክ አልሰር ጋር የሚሄድ ነው d need relieved by vomiting okay ይሄ ከጋስትሪክ አልሰር ጋር ነው የሚሄደው ምንድነው ያን የበሉት ምግብ ጨጓራ የሚያነሳባቸው ከሆነ ሲያስታውካቸው ወይም ደግሞ ሲያስመልሳቸው ይተዋቸዋል ማለት ነው so the answer will be a ingestion of food relieved pain ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ታይማችን የሄደ ነው ኦኬ question number 9 A nurse on duty is planning nursing intervention for a patient admitted to medical ward with acute renal failure. The laboratory findings showed decreased serum phosphorus and calcium level. Okay, what is the most important nursing intervention for this patient? The most a nurse on duty. Nurse planning to nursing intervention. ስለዚህ nursing intervention ለመስጠት ነው for the patient admitted to medical ward with acute renal failure በአጣዳፊ በኩላሊት ህመም ነው ላለ ሰው እንትን ሊሰጥ ነው ፕላን ያደረገ ነው ህክምና ለመስጠት ማለት ነው the laboratory finding showed ደግሞ decreased serum phosphorus and calcium level በደም ውስጥ ያለ የፎስፈረስ እና የካልሲየም ሌቭል ምን ሆነዋል ቀንሷል ማለት ነው ኦኬ what is the most important nursing intervention for this patient ምንድነው የሚያስፈልገው a administer blood component therapy administer blood component therapy ከደም ጋር በተገናኘ እንትን መስጠት ይላል b assessing the patient with an exercise program ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ ምናምን ያ is possible but most important የትኛው ነው c teaching the patient to report sign of fluid overload teaching the patient ማስተማር to report what sign of fluid overload fluid በሚበዛበት ሰዓት ሪፖርት እንድታደርጉ ያንን ሰው ማስተማር d encourage compliance with fluid restriction therapy encourage compliance with fluid restriction therapy ስለዚህም ማነሳሳት fluid restriction therapy fluiዶች ምናምን እንዳይወስድ ያንን ነገር ማስተማር ላችኋል ግን what's the most important nursing intervention for this patient the answer will be d ይሆናል but teaching the patient to report sign of fluid overload የሚለውም ይሆናል assessing the patient with an exercise program yeah it's possible but ደረጃቸው እየቀነሰ ነው የሚሄደው አሁን ሞስት ኢምፖርታንት እየሆነ ያለው ምንድነው ከፍሉድ ሪስትሪክሽን ቴራፒ ነው ፍሉድ ከሚገድባቸው ነገሮች ያለው ኮምፕሌንሶቹን እንትን እንዲያደርግ ማነሳሳት ኢንካሬጅ ማድረግ ማለት ነው ምክንያቱም ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ ስላለው ፍሉድ ባላንሱን ለማድረግ the answer will be d ከፍሉድ ሪስትሪክሽን ቴራፒ ጋር ያለው ነገር ነው ኢንካሬጅ ልናደርግ የምንችለው ማለት ነው በት ፔሸንቱን ደግሞ ኦቨርሎድ በሚሆን ይሄን ስናደርግ ደግሞ ኦቨርሎድ ፍሉድ በሚሆንበት ሰዓት ይሄ ሪፖርት እንድታደርግ ብለን ሳይኖችን እናስተምረዋለን ማለት ነው ከዛ ኤክሰርሳይዝ እንደ so on ስለዚህ the answer will be most importantly nursing intervention is d ይሆናል ማለት ነው okay a nurse is assessing a male patient who is attempted in medical ward with acute renal failure a nurse is assessing the male patient a nurse is assessing a male patient who is admitted in medical ward with acute renal failure ይሄም acute renal failure ያለው ሰው ነው on physical examination አሁን a nurse is assessing a male patient ነርሱ የተደረገው የሚያደርገው ማን ነው ሜል ፔሸንትን ነው ኦኬ who is admitted in medical ward አይደል እንዴ እንደዚህ ኩላሊት ጉበት ልብ ምናምን ያላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ሜዲካል ዋርድ ነው አይደል አድሚት የሚደረጉት ያ ምንም ሊያስደነግጣቸው አይገባ ሰርጀሪ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ከሰርጀሪ ዋርድ ጋር በተገናኘ ነው እንትን የሚሉት ኦኬ ስለዚህ ሜዲካል ቦን ሜዲካል ፌዲኮል ፌዲ ጋይኒ ኮን ጋይኒ ጀስት እንደዛ ይሄ ኬዙ ብዙ እንትን ሊያደርጋቸው አይገባም ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ on physical examination አሁን የአኩት ሬናል ፌለር እንዳለው ግልጽ ነው
ስለዚህ አጣዳፊ የሆነ ኩላሊት ህመም ማለት ነው አይደለ? ኦን ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ፊዚካሊ ያው በምንመረምርበት ሰዓት he has dry mucous membrane ስለዚህ የቆዳው የመድረቅ እንትን አለው ፑር ስኪን ተርገር ቆዳውን እንትን በመናደርግበት ሰዓት ሳብ በመናደርግበት ሰዓት ቀስ ብሎ ነው የሚመለሰው ማለት ነው። ይሄ በ2 ሰከንድ ውስጥ ምናምን የማይመለስ ከሆነ ፍሉድ ሎስ አለው ማለት ነው። ኦኬ ፍላክ ማለት ፍላት ኔክ ቬን ይሄ ኔክ ቬኑ የጉሮሮ አካባቢ ያለ ቬን እንትን ፍላት ሆኗል። ስለዚህ ሰርኩሌሽን ብዙም የለውም ፍሉድ የለውም ማለት ነው። ኤንድ ኦርቶስታቲክ ሃይፖቴንሽን ስለዚህ ቁጭ በሚልበት ሰዓት በሚቆሙበት ሰዓት ደግሞ ሃይፖቴንሲቭ ነው የሚሆነው የፍሉድ መጠኑ ይወርዳል የግፊት መጠኑ ይወርዳል ማለት ነው። he is sick looking and irritable ይነጫነጫል የህመም ፊት ነው ያለው በጣም ታሟል ማለት ነው። ኦኬ what is the primary nursing diagnosis for this patient አሁን የዚህ ሰው ችግር በመጀመሪያ ምን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? እስኪ እንግዲህ ከፈሳሽ የለው የግፊት መጠኑ ወርደዋል ቆዳው በአግባቡ አይመለስም ይሄ ቆዳው ደርቋል። ስለዚህ ምን ይመስላችኋል ምንድነው? ኤ ሪስክ ፎር አልተርድ ስኪን ኢንቴግሪቲ የስኪን ኢንቴግሪቲ ሪስክ ነው ስኪኑ ቆዳው ለመበሳት ወይም ደግሞ ቆዳው ችግር ውስጥ ለመሆን ሪስክ ተጋላጭ ነው። yes ሊሆን ይችላል። ቢ ፍሉድ ቮሊዩም ዲፊሲት የፈሳሽ መጠኑ መውረድ። ሲ ዲፊሽንት ናውሌጅ የእውቀት ማነስ። ዲ አክቲቪቲ ኢንቶለራንስ መንቀሳቀስ አለመቻል። ምን ይመስላችኋል? the answer will be B fluid volume deficit ይሆናል ማለት because መቀነሱን ግፊቱ መውረዱ ፈሳሽ እንደሌለው ፖር ስኪን ተርገር መሆኑን ቁጭ አድርጎ እየነገረን ነው ሬናል ፌለር ላይ በአኪዩት ሬናል ፌለር ጋር ተያይዞ ማለት ነው። so the answer will be B fluid volume deficit ይሆናል ማለት ነው። okay question number 11 a 33 years old patient come to hospital with complaint of peripheral edema and Coca-Cola colored. Okay, a 33 years old patient come to hospital. የ33 ዓመት ሰው ነው ወደ ሆስፒታል መጣ። complaint of peripheral edema ስለዚህ ታች እግሮቹ አካባቢ አብጠዋል። and Coca-Cola colored urine ኮካ ከለር ይመስል ሽንት ነው የሚሸናው ሽንቱ ማለት ነው ከለሩ። the patient reported history of frequent attack of tonsillitis ተደጋጋሚ በቶንስል ታሟል። skin infection የቆዳ ህመም ነበር። on laboratory investigation the patient's glomerular filtration rate reads 100 ml per minute 1.73 m2 ይላችኋል። ኖርማል GFR ወይም ደግሞ glomerular filtration rate ግን 125 ነው። ስለዚህ ወርደዋል ማለት ነው። what is the most likely fluid and electrolyte balance change expected for this patient? A hypokalemia, B hypernatremia, C marked hypertension, D decreased urine output. ምንድነው የሚሆነው? ምን ይመስላችኋል? what is the most likely fluid and electrolyte balance change expected for this patient? አሁን የኤሌክትሮላይት ባላንስ እንትኑ እንዲቀንስ ወይም ደግሞ እንዲቀየር የሚያደርገው ምን ይመስላችኋል? እዚህ ጋር yes ሃይፖካሌሚያ ሃይፐርናትሪሚያ ማርኬት ሃይፐርቴንሽን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ምናልባት ዲስኦርደር ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ይሄን ነገር የሚያደርገው ምንድነው? ግሎሜሩላር ፊልትሬሽን ሬት ከኩላሊት ጋር በተገናኘን አይደለ ዲክሪዝድ ዩሪን አውትፑት መሆኑ ነው። ሃይፖካሌሚያ ሊሆን ይችላል ሃይፖናትሪሚያ ምናልባት እንትን ሊሆን ይችላል ግን ኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ ሊኖር ይችላል። በጣም ሲቪር ደረጃ የምንለው ስላልደረሰ ዲክሪዝድ ዩሪን አውትፑት የሽንት መጠን መቀነሱ ኤሌክትሮላይትን ዲስተርብ ያደርጋል ማለት ሶ the balance the electrolyte fluid and electrolyte balance change መሆኑን ኤክስፔክት የምናደርገው decreased urine output የሽንት መጠኑ በፊት ከሚሸናው መቀነሱ ነው ማለት ነው። ኦኬ the answer will be D ይሆናል ማለት ነው። Okay, question number 12. A 63 years old patient brought to medical unit with complaint of sudden onset of visual disturbance. A 63 years old male patient አሁን የ63 ዓመት እድሜ ባለጸጋ አባት ነው እና ሜዲካል ዋርድ ዩኒት with complaint of sudden onset of visual disturbance ይሄ እይታው ምናምን ዲስተርብ ተረብሿል ወይም ደግሞ ማየት አልቻለም ተቸግሯል ማለት and paralysis on one side of the body አንድ ፓርቱ ግን ፓራሊስ ሆኗል። በቃ አልታዘዝ ብሏል። ምንም እንትን ማድረግና አንችለው ፓራሊሲስ ነው አንድ ፓርቱ ማለት and severe headache በጣም ከባድ የሆነ ራስ ምታት አለው። assessment finding show history of poorly controlled hypertension ሃይፐርቴንሽኑን በአግባቡ ትሪት አላደረጉትም። ስለዚህ ግፊት ነበረው ይህ ሰው ማለት ነው። ኦኬ what's the most likely diagnosis of this patient?
ኢምቦሊክ ስትሮክ፣ ኢስኬሚክ ስትሮክ፣ ትሮምቦቲክ ስትሮክ፣ ሄሞሬጂክ ስትሮክ ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ደም ከመርጋት ጋር በተገናኘ ደም እዛ ቦታ ላይ ካለመድረስ ጋር በተገናኘና ደም ብለድ ቬዝል ራፕቸር አድርጎ ከመውጣት ጋር በተገናኘ እነዚህ ምርጫዎች የመጡት ማለት ነው። ሶ ኢምቦሊክ ስትሮክ ወይም ደግሞ በደም ውስጥ አየር ከመሄድ ጋር ከተገናኘ ወይም ደግሞ ደም በእዛ ቦታ ላይ ሳይደርስ ሲቀር ወይ ደግሞ ደም ሲረጋ ወይ ደግሞ ደም ጭንቅላት ውስጥ ሲፈስ በሚለው ምርጫዎች ነው የመጡት እነዚህ። አሁን ከነዛ ውስጥ ሄሞሬጂክ ስትሮክ ማለት ግን አንድ ሰው ይሄን ስትሮክ እንትን የሚያደርገው አሁን ከግፊት ፑር ኮንትሮል ጋር በተያያዘ የሚመጣው ምንድነው? ይሄ በጣም ኤክሰስ የሆነ የግፊት መጠን አንድ ሰው በጣም ግፊቱ እየጨመረ ትሪት የማናደርገው ከሆነ ብለድ ቬዝላችን የደም ቱቦችን ምን ያደርገዋል? ራፕቸር ያደርገዋል። ግልጽ ነው። ራፕቸር ያደርገዋል። ከዛ ይፈነዳል ማለት ነው። በዛ ሰዓት ደም ጭንቅላት ውስጥ ሲፈስ ፓራሊሲስ የሚባለው ነገር ይፈጠራል ማለት ቪዥዋል ዲስተርባንስ ኢሚዲየትሊ ይፈጠራል። ባይ ዘ ዌይ ሶ ሄሞሬጂክ ስትሮክ ኢዝ ዘ ቲፒካል ዲያግኖሲስ ፎር ዚስ ፔሸንት ማለት ነው ሊሆን የሚችለው ቢኮዝ ሃይፐርቴንሽኑ ትሪት አልተደረገማ። ፑር ኮንትሮል ሃይፐርቴንሽን እያለ እኮ ነው። ሃይፐርቴንሽኑ መቆጣጠር ነበረብን ግን አልተቆጣጠር ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ደግሞ ሞስት ፕሮባብሊ ሄሞሬጂክ ስትሮክ ሊሆን ስለሚችል ስለዚህ ብለድ ቬዝሉ ራፕቸር አድርጎበት እንደዚህ አይነት ኬስ ሲገጥመው ቪዥዋል ዲስተርባንስ ኤንድ ኦልሶ ፓራሊሲስ ሄዴክ የምንላቸው ነገሮች ይከሰታሉ ማለት ነው። ሶ ዲን አሁን ከኤር ጋር በተገናኘ ደም ከመርጋት ጋር በተገናኘ ወይም ደግሞ ደም ካለመሄድ ጋር በተገናኘ አይደለም። ስለዚህ ሞስት ሰስፔክት የምታደርጉት ግፊት በጣም ከፍ ሲል በደም ቱቦ ውስጥ ያለ ደም ሲዘዋወር በጣም ግፊት አለው ማለት ይሄ ግፊት በጣም ኤክሰስ በሚሆንበት ሰዓት በስቶ ይወጣል ወይም ደግሞ ራፕቸር አድርጎ ይወጣል ማለት ነው። ኦኬ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ A 36 years old patient was presented with complaints of severe headache. A 36 years old patient was presented with complaint of severe headache, neck stiffness, fever. The nurse and the physician planned to do lumbar punctures to send sample for laboratory investigation. A 36 years old patient was presented with what? Complaint of severe headache. Complaints of severe አሁን የ36 ዓመት እናት was presented with complaint of severe headache በጣም ከባድ የሆነ ራስ ምታት አለ። neck stiffness ይሄ neck stiffness ማለት like እንደ meningitis የማጀት ግትር እንደማለት ነው። and fever ተኩሳት አለ። the nurse and the physician planned to what? ምን ለማድረግ ፈለጉ? ዱ ሉምባር ፓንክቸር ሉምባሯን ቶራሲክ ሉምባር የምንለው ከጀርባ ሉምባሯን ፓንክቸር እሷን ምርመራ ለመውሰድ ነው። ቱ ሴንድ ሳምፕል ፎር ላብራቶሪ ኢንቨስቲጌሽን ላብ ለመውሰድ ከሴሬብሮ ስፓይናል ፍሉድ እንትን ለማድረግ ሉምባር ፓንክቸር ማድረግ ፈልጓሉ ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዘ ሞስት ላይክሊ ኮንትራ ኢንዲኬሽን ፎር ዚስ ፕሮሲጀር? ይሄን ፕሮሲጀር ላለመስራት የሚሆነው ምንድነው? ወይም ደግሞ ይሄን ፕሮሲጀር የሚቃረነው ነገር ምንድነው? ኤ decreased level of consciousness, B decreased intracranial pressure, D increased blood pressure. ስለዚህ ኢንፌክሽስ ኦን ፕሮፖዝድ ሳይት ይላል። ስለዚህ ፕሮፖዝድ ሳይት ላይ ኢንፌክሽን ካለ ዲክሪዝድ ኢንትራ ክራኒያል ፕሬሸር የክራኒየም ግፊት መጠን ሲቀንስ ወይም ደግሞ ብለድ ፕሬሸር ከፍ የሚል ከሆነ ይላችኋል። ዋትስ ሞስት ላይክሊ ኮንትራኢንዲኬሽን ፎር ዚስ ፕሮሲጀር? ዲክሪዝድ ሌቭል ኦፍ ኮንሽስነስ ነው። ስለዚህ ሰው ራሱን ስቶ ምናምን ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብዙም እንትን አናደርግም ማለት ነው። ዘ አንሰር ዊል ቢ ካሉን ምርጫዎች ዲክሪዝድ ሌቭል ኦፍ ኮንሽስነስ ኢዝ ሞስት ላይክሊ ኮንትራኢንዲኬሽን ፎር ዘ ሉምባር ፓንክቸር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 14. A 72 years old patient come to a medical unit with complaint of sudden onset of visual hemiparesis, confusion, trouble speaking and impaired mobility. መንቀሳቀስ አይችልም፣ ኮንፊውዥን ተወዛግቧል ወይም ይቃዣል ነው፣ ቃላቶቹ ኮሄራንት አይደሉም፣ እይታ ላይ ችግር አለ። ግልጽ ነው። ድንገት ነው ይሄ ሁሉ የተፈጠረው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሴስመንት ፋይንዲንግ ሾውድ አሴስመንቱ የሚያሳየው ሂስትሪ ኦፍ ፑርሊ ኮንትሮልድ ሃይፐርቴንሽን። ይሄ ምንድነው? የግፊት መጠኑን በአግባቡ አልተቆጣጠሩትም። ይህ ሰው ግፊት ነበረው። ዘ ፊዚሺያን ኢን ቻርጅ ኦፍ ዘ ፔሸንት ስትሮክ ኤንድ ፑት ዘ ፔሸንት ኦን ኦክሲጅን። ስለዚህ በሳቱ የነበረ ሐኪም ምንድነው ያለው? ቻርጅ ኦፍ ፔሸንት ስትሮክ፣ ይሄ ስትሮክ ነው and put the patient on oxygen። ቅድም ስትሮክ ብለን ነበር፣ ሄሞሬጂክ ስትሮክ ስፔሻሊ ማለት ነው። ኦኬ put on ወደ ኦክሲጅን ላይ እንትን አድርጉት ይላል። what is the initial treatment option for the patient? A antiplatelet, B
ትሮምቦላይቲክ፣ ሲ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ፣ ዲ አናልጄዚክ ትሪትመንት። ሶ ይሄ ምንድነው የምናለው? ትሮምቦላይቲክ ነው። ትሮምቦላይቲክ ማለት ጀስት ኮንትሮልድ ሃይፐርቴንሽን የተላው ራን በአግባቡ ደም ራን እንዲያደርግ እነዚህ ነገሮችን እንትን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ትሮምቦላይቲክ የረጉ እንትኖችን የሚበትን የሚያደርግና በአግባቡ ፍሎ እንዲያደርግ ደማችን ዘ አንሰር ዊል ቢ ትሮምቦላይቲክ ትሪትመንት መጀመሪያ እንሰጣለን ማለት ነው። ኦኬ I think this is a medical surgical based on exit and licensure exam የሆነ ፕራክቲስ ነው። ስለዚህ እናንተ ምንድነው አንዳንድ ቦታ ላይ ልክ ምርጫዎቹን ልክ ስታያቸው እነዚህ ምርጫዎች ማስታወሻ ያዙና ሰርች አድርጉ። ሄዳችሁ ፓወርፖይንቶችን አንብቡ። ሜዲካል ሰርጂካል ምናምን ጀስት እንደዛ ማሰብ ነው። ባይዜ በጣም ቀላል የሚሆነው ምንድነው ተረጋግታችሁ ስታዩ ነው ጥያቄው ቀላል መሆኑ የሚገባችሁና እኛ ዳይሬክሽን እናሳያችኋለን። በዛች ዳይሬክሽን ግን ፕሊዝ እናንተ ተጓዙባት። ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ አይታችሁ ማብቃት አይደለም። ትንሽ ጥረት አድርጉ፣ በጣም ውጤታማ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስከዚህን ሰዓት ድረስ በእውነት ለእናንተም ቢሆን እስከዚህን ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኛ ጋር ጊዜያችሁን ስላሳለፋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዲኤስ ነበር።